So I'm going to start off with the presidents first. First up, we're going to call up on stage Mr. Siri Kuvukatu. Next up, we have Stephen Matatil. Next, we have Joy Paradale. And last but not least, Matthew Vettaparpur. Now for the Executive Vice President positions. First up, we have John Kusumali. Next, we have Tosin Perimbalit. And the one and only candidate for General Secretary, Lijo Machanico. For Joint Secretary, we first call up Joseph Mamuda. Next, Chiti Pudikere. And for Treasurer, we have Jaymon Katanachiro. And last but not least, we have Vincent Kirkeporte. Thank you, Tommy. അടുത്തത് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനുള്ള സമയമാണ്. ഈ മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. വീണ്ടും അതിവിടെ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല. പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് 6 മിനിറ്റ്സും മറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റിന് ഇലക്ഷൻ ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് 5 മിനിറ്റും മറ്റെല്ലാ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനും 4 മിനിറ്റും ആണ് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. സമയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ കൃത്യതയോടെ ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഓരോരുത്തരെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ടോമിൻ, പ്ലീസ് കം. First, we have Sri Kuvukatu. Dear National Council members, I would like to thank every one of you for coming to Tamba to participate in this National Council meeting during this difficult time, especially my brothers and sisters from Canada. Your presence here shows your love and commitment for the North American candidates and KCCNA. My dear friends, the 26th President of the United States, Theodore Roosevelt, once said, and I quote, "Knowing what is right does not do much unless you do what is right." We have come to the end of a hard-fought campaign. My team and I were able to share with you our visions for the North American Canadian community and KCCNA. I believe we as a community are at a critical point. We need to be firm in what we do in order to sustain our community for the future. As our older
young adults are entering 40s and a large number of young adults are now making decisions on who their partner would be. We need to ensure they choose a Canaanite to marry. Words alone will not help us to achieve this goal. We need to act now with urgency. So we need to ask, are we doing enough to instill Canaanite pride in our youth, or are we simply talking about it? Number two, are we doing enough to effectively protect our endogenous way of life, or our efforts end with some comments in social media? Number three, are we deliberate in creating space for our young adults to take leadership in community organizations, or is it limited to few media postings during the election season? I am standing before you to request your valuable vote for my team and I come with the record of doing what is right for the community over the years, while trying to realize that American dream in my personal life. Along the way, I helped the several fellow Canaanites to help themselves to establish a successful business career. I always found time to serve our beautiful community whenever I got an opportunity. My service to Chicago cases as a secretary, president, national council member, finance committee chair for the purchase of our new community center are some examples. When the Canaanite community in Chicago entrusted me with these responsibilities, they knew that I can be trusted to get things done. I always knew a team aligned on the same goals is critical for success, and I had a good team with me on every initiative I have taken. That experience helped me to assemble a fabulous team with these members having the right experience as well as the representation from women and young adults to lead KCCNA to the future. Together with your support and active participation, we will take this community forward and make you proud. KCCNA is an independent organization, and I promise that we will not allow anybody to challenge the supremacy of this great organization. Some people ask, how did I respond when our existence was challenged? During the Christmas Eve Mass of 2012, one of Bishop Angadia's letter was read, and that said, Canaanite parishes must give membership to those who married outside and to their non-Canaan spouse and children. As the president of KCC Chicago, I was able to call an emergency general body meeting in 4 days and unanimously reject that letter. After that, when we got only 7 days left to serve. That laid the groundwork for the successful rally conducted in Chicago in March 2013 in partnership with the KCCNA. Over the years, I was there to support the community's needs, whether in Chicago, KCCNA, KCYLNA, KCWFNA, or KCCNA's member associations. I always supported buying community centers in various cities and supported various events that brought our community together, particularly for youth, such as First Youth Summit in 2005 and First Youth Fest in 2011. I took the lead to raise $40,000 within a week to support the 2012 Orlando Convention when KCC. I believe in doing what is right when our community is in need, not merely talking about it. As we all know, almost every candidate contesting in the Ghana elections talk about the next generation. However, we are often unwilling when it comes to creating a space for them to take a lead role. You can see my commitment starting with the members of my team, Lijo and GT. Change comes with the determination and critical action. As you take the ballot today to cast your valuable vote, I sincerely hope you will consider members of Team Community First, John C. Kusumalian, GT Pulkarian, Jaymon Katrashiril, along with Lijo Mechanical and me as your choice to lead the KCCNA. My dear National Council members, a vote for Team Community First will be a step in the right direction, and together we can accomplish a lot for Canadian community in North America, and we will create a bright future away from the negativity that often consumes us in the social media age. Knowing what is right does not do much unless you do what is right. Thank you. God bless the Canadian community. Thank you, sir. Next, we have Stephen Matata.
my dear friends, executive board. This time is selected for me by the election board to introduce. Almost already did. I have said something. I'm not going to repeat the whole, but let me introduce. I'm Stephen Matathil. My wife is Celine Matathil from Pattanamthitta, Kodallur. I have 3 beautiful children. Dr. Selina, she's a pharmacist, married to Canada, and second daughter is a cardiologist. She's married to Stephen. She's also married to a Canada family. And Sajid, my youngest son, is still continuing his studies. I brought him here today with me to be a proud Canada. Friends, I am a postgraduate from Bombay, along with a postgraduate management diploma from KC College, Bombay, and I did my law from Villepalla JC College. And I joined as a lecturer at Somia College. Later on, I went to Kenya. I was the principal of one of the biggest mixed school in Kenya. And then later on, I came back to Kuwait. And then I started the first Pravasi Kananaya Association. In 30 years I started, along with a few friends, Kuwait Kananaya Cultural Association. It's one of the biggest associations all over. And then I could do a lot of things. In Kuwait, I founded one of the biggest Indian school there. I was a partner to that school, United Indian School. And a lot of other associations, culture, arts, and even sports. Back in USA, in San Antonio, our unit was started after I reached. Well, now it is one of the best unit, I can say. Maybe one first lady president, the whole North America. We are proud of that. Dear friends, that's only I just wanted to introduce. And moreover, let me talk a little bit about, I know we are all here for KCC. ഞാൻ KCC നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ്. അത് പരിചയപ്പെടേണ്ടത് നിങ്ങളുടെയും ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെയും ആവശ്യമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളെല്ലാവരും നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് 8:30 ഇവിടെ വന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 4 o'clock വരെ we did our business. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫയൽ ഉണ്ട്, ഫോൾഡർ ഉണ്ട്. Did you write down anything that we achieved? I'm asking each and everyone. Did you write anything that we achieved today? I don't think so. Well, some must have done. പക്ഷെ അതല്ല ഒരു സാമുദായിക സംഘടനയിൽ നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സമുദായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ച ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ നിന്നോ വന്ന ഒരു ലെറ്റർ, 3 മാസം മുമ്പ് വന്ന ലെറ്റർ, അത് KCCനെ പോലും അഡ്രസ് ചെയ്ത് വന്നതല്ല, വേറെ ആർക്കോ അയച്ചതിന്റെ ഒരു കോപ്പി. What we gain out of it? ഒന്നും നേടിയില്ല. ഇതാണ് KCCയുടെ അപജയം. നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം. ഡെമോക്രസിയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വിവക്ഷിക്കുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഈ ഇലക്ഷനിൽ ചിക്കാഗോയിൽ ഡെമോക്രസി നടന്നോ? ടോസ് എടുത്തു. ഒരാൾ ഇപ്പോൾ നിൽക്കട്ടെ, അടുത്ത ആള് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നിൽക്കട്ടെ. ലോസ് ആഞ്ചലസിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കറിയാം, അവിടെയും ഇലക്ഷൻ നടന്നില്ല. കൃത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ ഈ പ്രസിഡന്റൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാനും ഈ ജോയ് പാർട്ടിയിലുമാണ്. സംശയം വേണ്ട. ഈ പ്രക്രിയ കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു വന്ന് നമ്മുടെ സാമുദായിക സംഘടന ഇഞ്ചോടിഞ്ചായി മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അസ്തമയ സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് മാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന സാധാരണക്കാരായ കനാടായ ജനങ്ങളും KCCയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ, അവരെയും വാരിപ്പുണർന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കാണുവാൻ
വോട്ട് നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുവാനാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. പോപ്പുലർ വോട്ടിംഗ് എങ്ങനെ നടത്തുമെന്നത് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഉറപ്പായി പറയുകയാണ്, ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ 5 പേരും എന്റെ സഹോദരന്മാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. അതൊരു ടീമായിരിക്കും. ഞാൻ എന്റെ ബാല്യവസ്ഥയിൽ പറഞ്ഞു, അത് ഞാൻ നടത്തിയിരിക്കും. ഇന്ന് ഗ്രായിത്വം നിങ്ങൾ നമ്മൾ ആചരിച്ചില്ലേ, കണ്ടില്ലേ? എന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ കൺവെൻഷനുകൾ ക്രൂസായി നടത്താമെന്ന് മിയാമിലെ ചുറുചുറുക്കുള്ള തന്റേടികളായ യുവാക്കള് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ നടത്താമെന്ന്. വിജയത്തിന്റെ തെളിവാണത്. നിങ്ങൾ വോട്ട് തരൂ, ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കൂ. ഞാൻ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. നന്ദി. തൽക്കാലം നമസ്കാരം. Thank you, Stephen Uncle. Next up, we have Mr. Joy Parady. എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനായ സമുദായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ, നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ, ഞാൻ വിശദമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതാണ്. എന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളോട്, നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ നിങ്ങളെ വോട്ട് തന്ന് വിജയിപ്പിച്ചവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ അംഗീകാരമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും. അതുപോലെ നിങ്ങൾ സമുദായത്തെ സേവ് ചെയ്യാനാണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വോട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്? ഓരോ ജ്ഞാനായക്കാരനും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് കത്തോലിക്കനായല്ല, നല്ല ഒരു ജ്ഞാനായ സമുദായാംഗമായാണ്. അതിനുശേഷം മാമോദീസായിലൂടെയാണ് ഓരോ സമുദായ അംഗവും കത്തോലിക്കനായിത്തീരുന്നത്. ഏത് കത്തോലിക്ക പള്ളിയിൽ പോകണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവനുണ്ട്. പക്ഷേ ജ്ഞാനായക്കാരന് പോകാൻ ജ്ഞാനായ സെൻ്ററുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ജ്ഞാനായക്കാർക്ക് ഒരു പ്രവാസി മെത്രാനെ കോട്ടയം കേന്ദ്രമായി നിയമിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. 1911 വിശുദ്ധ 10-ാം പീസ് മാർപ്പാപ്പ ആർക്കും തിരുത്തൽ വരുത്താൻ സാധിക്കില്ലാത്ത തിരുവെഴുത്തിലൂടെ ജ്ഞാനായക്കാർ എവിടെയുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ മേൽ അധികാരം കോട്ടയം മെത്രാന് മാത്രമാണെന്ന് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. കോട്ടയം രൂപരാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ജ്ഞാനായക്കാർ അവരുടെ മുതൽ മുടക്കിൽ വാങ്ങിയ ദേവാലയങ്ങൾ ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അടച്ചുപൂട്ടുക, വൈദികരെ തിരിച്ചു വിളിക്കുക. വിശുദ്ധ 10-ാം പീസ് ജ്ഞാനായക്കാർ തന്നിരിക്കുന്ന അധികാരങ്ങൾ എന്ന് സീറോ മലബാർ അംഗീകരിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ മാത്രം നമുക്ക് സ്വന്തമായി പള്ളികളും വൈദികരും നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ മതി. KCCNA എല്ലാ കാലത്തും യൂണിറ്റ് മാത്രം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ്. ചിക്കാഗോ സീറോ മലബാർ രൂപത ഇവിടെ എന്ന് വന്നോ അന്ന് മുതൽ നമ്മുടെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതലാണ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പിളർപ്പുണ്ടായി തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ പിളർപ്പുണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ചില വൈദികർ പ്രത്യേകം താല്പര്യം കാണിച്ച് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇന്നീ വിധത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് KCCNAക്ക് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ല. സഭയ്ക്കും സഭാ നേതാക്കൾക്കും മാത്രമാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്വം. 2001 വരെ KCCNA നല്ല നിലയിൽ തന്നെയായിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട്. ഇത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. ഇനിയും കാണാം. Okay,
and last but not least for the presidential candidates, let me invite Mr. Matthew Vettavarpurthu. Good afternoon. Respected outgoing President Ani Madititare and his executive team members, respected KCCF President Saji Kadiambulli and team, respected election commissioners, my fellow candidates, my dear National Council members, and my brothers and sisters gathered here and watching this election process around the world. My name is Matthew Vettavarpurthu, originally from Chadigattu Vettavarpurthu, Thomachan and Elikutti's youngest son from Veliyannur Parish. Migrated to United States as a teenager, completed my education in the state, and now standing in front of you as the youngest presidential candidate. Married to my beautiful wife Smita for the past 22 years, and we have two wonderful kids, Thoman and Simon. We, the Knanaya people, are the most resilient, versatile, and adaptable individual in any ethnic minority group in this world. This peace-loving community will not wage war against anyone, but if the war comes to us, we will not back down or give an inch. We, the community, have been tested, challenged, and pushed back many times, but always rise above like a phoenix bird at the appropriate time. We migrate, congregate, and conquer the land under the sun with the help of our forefathers' blessing. We build, worship, and practice the beliefs that handed over to us, and we will not let anyone water down the tradition carried by our forefathers. The world may not understand our traditions. The crowd call us old-fashioned. The social media may call us unrealistic, but we just don't care their point of view. Change is inevitable for our community survival in North America, and we the people decide when that change should happen. We've been waiting far too long to see that change, and year after year, we are not seeing a fruitful change happening in our community. Our young generations are frustrated and losing hope in our organization. They may not come to us about their concern or may not constantly write about it in the WhatsApp group. We, the community, must understand the stake and select a group of leaders who understand the youth is the wise thing to do. We must create a level playing field for everyone, including professionals and working class of our community, to be the leader, not just catering to the rich oligarchs. Dear National Council members, we have literally 15 years to figure out how the transition of our organization to the hand of our younger generation. A lion's lifespan is shorter than any other animals in the world because he must fight every moment to protect his pride, has to prove every single day that he is the king by fighting for his kingdom. So, you want to be the leader of the Knanaya community. You must know the life of a lion and prepare to give everything for our beloved community. I am Matthew Vettavarpurthu, will stand by you, speak for you, and stand tall when you need really help. I am tired of being the victim. I'm tired of being the spectator. I am tired of blaming someone else for our problems. And I wanted to take the ownership of the issues that are happening in our community. Enduring an ethnic minority community in the 21st century is challenging. There are people, organizations, social media out there trying to take us down because they don't have what we have. A tradition, a culture, a history lasted 1800 years. So they make us every effort to look like them. It's our choice whether we want it to be a generic or unique minority group that will last forever. My dear National Council members,
We must take oath today promising our forefathers we will not give up our God-given Knanaya privileges under no one's feet. Our community feel abandoned by our shepherd. I have a message to Bishop of Kottayam and mission hierarchies. We may have disagreements, but we must remain open to reaching a mutually acceptable agreement. We, the North American Knanaya community, show how the leniency, we have only show our leniency to Kottayam, no one else. We must protect properties built by our forefathers and go any extent to preserve what rightfully ours. Remember, there is no enemy within us. The enemy outside can do no harm. Dear National Council members, let's make a history today. Together, let us make a change. Let us make our forefathers proud. We need a leader who is visionary with innovative ideas and integrity. Brighter days are ahead. I look forward to walking toward them side by side with each and every one of you. I am Matthew Vatuvarpurthu, Tosin Perimbalathu, Joseph Mamutil, and Vincent Kelkepurthu, one team, one mission, humbly requesting your support. God bless us all. Thank you. Thank you, Matthew. Next, we have the Executive Vice Presidents, Mr. John Kusumali. Good evening, Tamba. My dear Knanaya brothers and sisters, I'm sure you are already familiar with our dynamic panel Team Community First, which was introduced to you all many times beforehand. Today, I, John C. Kusumaliam, do stand here as the Vice President candidate for KCCNA for your blessings with the Team Community First. Team Community First is the one and only panel contesting this election under the efficient leadership of Mr. Sriyak Kuvakadil. സുഹൃത്തുക്കളെ 4 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നടന്ന മഹാപ്രളയകാലത്ത് രൂപപ്പെട്ട ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്. അതിങ്ങനെയാണ്: ചലിച്ചു നിന്നവർ പിടിച്ചു നിന്നോ, പിടിച്ചു നിന്നവർ ഒലിച്ചുപോയി. Dear friends, this strange time we are going through made us resilient in many ways. We see this time as an opportunity to get prepared for the future. And Team Community First offers a functional KCCNA for the next 2 years and years to come. 1700 വർഷത്തിന്റെ ഒരുമയുടെ പാരമ്പര്യം പേർന്ന കാനായ സമുദായം ചരിത്രത്തിൽ നാം കാണാറുണ്ട്. കാലാന്തരേണ അല്ലെങ്കിൽ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ പല സംസ്കാരങ്ങളും ദുർബലമാകുന്ന കാഴ്ച. പക്ഷേ 400 പേരിൽ തുടങ്ങി ഏകദേശം ലോകമെമ്പാടും 3 ലക്ഷത്തിനടുത്ത് അംഗങ്ങളുള്ള മർദ്ദവമാൻ നന്മയാൽ തെളിച്ച മാർഗത്തിൽ കാരണവന്മാരുടെ അനുഗ്രഹത്തിൻ തണലിൽ ജീവിക്കുന്ന ജ്ഞാനായ സമുദായം ഒരിക്കലെങ്കിലും ക്ഷീണിച്ചിട്ടുള്ളതായി എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. മറിച്ച് പഴകും തോറും 10 ഇരട്ടി വീര്യമുള്ള മുന്തിയ വീഞ്ഞു പോലെയാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്വന്തം സമുദായം. ഈ മഹത്തായ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ണികളായ നാം ഓരോരുത്തരുടെയും കർത്തവ്യമാണ് ഈ മഹത് പാരമ്പര്യം ഒരു കോട്ടവും തട്ടാതെ വരും തലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുക എന്നുള്ളത്. Dear friends, there is a lot we can achieve if we stand together, because it is widely believed that Knanaya is love, Knanaya is unity, Knanaya is helping hand, great hospitality, integrity, hard work and inclusiveness. We are a migrating community and we live happily and inclusively with the other communities wherever we live. These are the great qualities we are proud of and will have to transfer to our next generation along with our great tradition. Let's build our bridge to the next generation through youth and young adults like Lijo and Liti and so many others sitting in front of me today. I see at least 10 to 15 our promising youth sitting here in this Knanaya Senate today. And my team's dream is to at least double this number when we gather in 2 years for the next election.
Without wasting any time, our team will work on an effective action plan with the other global Knanaya associations and church leadership for Knanayites all over the world to practice our traditions regardless of where we live. Dear friends, we have reached out to all of you many times to convey our visions and ideas, and this will not be the last time you hear from us. I assure my team Community First will keep ongoing contacts with all of you to make our great association active and functional in the coming years. We humbly request your permission and blessings to lead KCCNA. I sincerely thank Tampa unit and all the executive for hosting this mega event so beautifully, with the prayers to Pope Pius X to safeguard our community. Thank you all. May God bless our community. Thanks. Thank you. Next, we have Tosin Fairbilly. Good evening, dear KCCNA executives, election commissioners, and National Council members, my fellow candidates, my dearest Knanaya brothers and sisters. First of all, let me start by thanking each one of you and for those who came before me for all that you have done for our community to get us where we are today. Thank you. On behalf of One Team, One Mission, I would like to take a few minutes of your precious time to express my team's intentions and visions for the upcoming years of our great community. We have similar events highlights our team visions, manifestos and goals. However, today I would like to highlight why I feel this team under Matthew Wattaparat as presidential candidate, Joseph Mahmoudal as joint secretary candidate, Vincent Karikaparam as treasurer candidate, and myself, Tosin Fairbilly as the executive vice president candidate are the right team to lead our association into upcoming years. Today, KCCNA community face many challenges. The main one in my mind is our younger generations becoming more and more distant from our community as they explore this world. Few of the reasons I hear are politics, groupism, lack of young leaders that are relatable. We need young, energetic, resourceful influence and aspiring leaders. I wholeheartedly believe Matthew Wattaparat is ideal leader, and I endorse him as our next KCCNA president. As you all have witnessed, Matthew had led many associations successfully with the utmost dedication. He is a man of perfection and boldness. He will not only inspire our next generation, but ensure our values stay intact while we fight for our next rights. Joseph Mahmoudal is a pharmacist from Santiago. In few words, Manachan is a very simple man with a lot of great ideas. His thought process and his implementation style are inspiring. He is genuine, humble, and a great leader. Even though our community has only 20% of Malangara Knanaya Catholic brothers and sisters, today he is the only Malangara Knanaya brother on the stage. I would like to endorse Joseph Mahmoudal as our joint secretary candidate. Next, I would like to highlight our young, aspiring treasurer candidate, Vincent Karikaparam. Vincent is perfect for his role. When we invited Vincent to join our team, his initial questions were about KCCNA's financial plans, and he was very vocal about transparency with KCCNA. RN by profession, his drive, dedication, and concern for our community is what made us choose him. So, dear Knanaya family, I hereby endorse Vincent Karikaparam as our treasurer candidate. Now, a few highlights about myself. I am Tosin Abraham Fairbilly, oldest of three of Abraham and Jainama Fairbilly from Mangrapalli, Peru. I grew up in Bangalore, Kottayam, and New York. My wife, Renchu, is from Panangat family, Kanangara. I had 3 teenage kids, Calvin, Edwin, and Jasmine. I'm an IT graduate, work for New York's ABC News Network. I have proudly supported Knanaya associations from my young age in Bangalore.
I have successfully had many positions across New York IKCC and KCCNA. As IKCC Regional Representative, BQLI Building Board Chair and IKCC Secretary, New York RVP, and liaison for Website Committee and Audiovisual Chairman for Houston Convention 2016. I continue serving as the Chair to the Website Committee today. During my team as IKCC Secretary, we were able to successfully organize a regional convention called Sangamam. For those who know me, know that I am very dedicated and I'm always willing to help our community. I will do everything in my power to maintain Knanaya pride and connect our global community through technology and media. I will help operationalize our new Knanaya Thoman Scholarship and kicked off our One Team, One Mission. I will ensure we communicate our plans and accomplishments periodically with clear, transparent content. Thank you and best wishes. Okay, next we have Lejo Mechanical, General Secretary. Good afternoon, my dear National Council members. First of all, I do want to thank each and every single one of you for attending this National Council meeting and KCCNA election. Let me introduce myself. My name is Lejo Mechanical, and I'm from Dallas. And as there is no other opponent for me, it is my honor and privilege to be your next KCCNA Secretary for the next 2 years. I'm extremely grateful to all the National Council members, my home unit of Dallas-Fort Worth, my hometown of New York, my supporting team of Team Community First, my Knanaya community, and my family. I promise you all that I will not let you down. My journey with Team Community First started several months ago. This is a well-balanced and diversified team with each one of us bringing unique talents. And that, my friends, makes a great team. Our captain, our one and only Suri Chatai, he is a well-known, top-notch community leader. He is action-oriented and leads by example. He can connect with anyone, regardless of age, and that's one of his best attributes. He's a visionary, and he can make things happen. I call him the people connector. He has held so many leadership positions in Chicago KCS and has been very successful. This is the leader we need to lead KCCNA going forward. Our Vice Presidential candidate, Mr. John C. Kusumalian, who I call the people thinker. He's always about the thoughts and feelings of the people. He's the creator of one of our goals, Knanaya Unsung Heroes. Our Joint Secretary candidate, Ms. Jiti Pudukaro, the one and only youth woman candidate running for KCCNA. And she is an IT guru. In order for us to accomplish our goals, we needed a person with an IT background in our team. Jiti is the perfect choice for that position. Our treasurer candidate, Mr. Jamon Kratmichel, also known as your own Tampa's finest. He is the man that displays the utmost transparency, and that's what we need from a treasurer. He will ensure all the audit accounts are released to the community. My dear National Council members, you and I already know this. In order for some things to happen, you need to elect the entire team. And make no confusion about this. The choice is clear. It's the entire team of Team Community First. I can tell you confidently that the Team Community First is the team that will always put you first, the team that will deliver, the team that has the experience, and the team that will bring results. Therefore, my humble request to you all, National Council members, is to please give the entire panel of Team Community First an opportunity to showcase our talents to you. Together, let's move KCCNA forward.
I also want to mention about a topic that's been floated around during our debates, as some of you have seen either live or in person. It's about a topic that was talked about but never elaborated. It's on the Indian Ethnic Act. So let me share with you about this Indian Ethnic Act. This is not something new to KCCNA. It was brought up in a petition filed in KCCNA back in 2013 to Rome. And per UN General Assembly Resolution Bar 47-135 on December 18, 1992, which states ethnic communities have the right to freely enjoy their own culture in private and public without any form of discrimination. That India rule actually applies only in India. However, it is the UN resolution that provides coverage in US for ethnic communities from India, because both US and India are signatories of this UN resolution. So, in a nutshell, I mean, there's more to that petition, but since I don't have time, I'm not going to go into it. But in a nutshell, this Indian Ethnic Act is not new to KCCNA, and it was brought up already and addressed. So, in conclusion, I want to thank the Tampa community for hosting this event. And I appreciate everybody for being out here. And please cast your sincere votes for the entire panel of Team Community First. Thank you. Thank you, Liz Chadai. Next, we have Joseph Mamuto for the Joint Secretary candidate. My dear National Council members, Executive Committee, and my fellow candidates. I am Joseph Manai Mamutu from San Diego, California. I am a pharmacist for the past 30 years and currently working with the Optum RX in San Diego, California. My dear wife, Regimal from Nellikattil family, widower. We have two beautiful children, Lisa and George. My daughter, Dr. Lisa, she's a pediatrician, doing the fellowship in nephrology in UCLA, California. My son, George, graduated from UCLA and seeking further studies. And the mother parish, Kuttur, Tiruvalla, St. Mary's Malangara Gnanaya Catholic Church. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായി ലോസ് ആഞ്ചലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ പല പൊസിഷനിൽ ആക്റ്റീവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ന് നടക്കുന്ന KCCNA ഇലക്ഷനിൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനായക്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ വളരെ അഭിമാനത്തോടും വളരെ സന്തോഷത്തോടും കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ദൈവം നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ അബ്രഹാമിനോട് അരുളിച്ചെയ്തത്, ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും, ഒരു വലിയ കൂട്ടമാക്കും, നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, നിന്റെ പേര് വലുതാക്കും, നീ ഒരു അനുഗ്രഹമാകും. ഇത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ഈ ജനമാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാർ, യഹൂദ ക്രിസ്ത്യാനികൾ, ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം. ഈ ജനമാണ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തെ ഒരുമിച്ചൊരു കുടക്കീഴിൽ അണ്ടർ കോട്ടയം ഡയോസിസ് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് എൻ്റെയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് ലോകത്ത് 2 റീത്തുകളുള്ള ഒരേ ഒരു ഡയോസിസ് കോട്ടയം ഡയോസാണ്. മലങ്കര റീത്തും സീറോ മലബാർ റീത്തും. KCCNA ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ജ്ഞാനായ മലങ്കര കാതലിക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പൊസിഷനിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ഈ സമൂഹത്തെ കോർത്തിണക്കി KCCNA കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി നൽകുവാൻ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ടീമിനെ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. For which I can be the right person to open the right venue with my team, one mission, with the leadership of Mr. Matthew Vittwarapuram. എൻ്റെ തലമുടി നരച്ചതാണെങ്കിലും I am young enough to understand the young generation, yet old enough to communicate with our older generation. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ,
നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാർ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രാജസിംഹങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാട്ടിൽ രാജസിംഹം വേട്ടയാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഓട്ടം നേരെ മുൻപോട്ടാണ്. അത് ലെഫ്റ്റ് എന്നോ റൈറ്റ് എന്നോ പുറകോട്ടെന്നോ നോട്ടമില്ല. അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഒന്നായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഇന്നലെ പരിശുദ്ധനായ നമ്മുടെ വിശുദ്ധ ജ്ഞായിത്വമായ ഇതിനെ ആചരിച്ചല്ലോ. നമ്മുടെ ജ്ഞായിത്വമായി നമ്മളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കപ്പൽ മുന്നോട്ട് നീങ്ങുമ്പോൾ അതിലെ ചില ഹോളുകൾ, ചില വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആ കപ്പലിൻ്റെ ഹോളുകളെ അടച്ച് ആ കപ്പൽ നന്നായിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ടീമിന് സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ, നമ്മുടെ പള്ളികളെ, നമ്മുടെ സ്കൂളുകളെ നമ്മൾക്ക് വിൽക്കാം. പക്ഷേ ജ്ഞാനായക്കാരൻ്റെ വ്യക്തിത്വം, അവൻ്റെ അഭിമാനം, നമ്മളുടെ റോയൽ ബ്ലഡ്, അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനോ അതിനെ വിൽക്കുവാനോ ഒരാൾക്കും സാധിക്കുകയില്ല. I promise you that I shall always promote and defend KCCNA and Kanaya community. Please support and bless our team, one mission. With us, it is personal. നമ്മുടെ പൂർവ്വപിതാവായ ജ്ഞായിത്വമേ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, വിശ്വസനായ ജ്ഞായിത്വമേ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട്, മേ ഗോഡ് ബ്ലസ് KCCNA and ജ്ഞാനായ സമുദായം. Thank you all. Thank you Tamba KCCF. Thank you, Joseph Uncle. Next, we have Chitti Pulikere. When I was young, not that I'm not young anymore, but when I was little, my parents used to take me to Kallarapalli Perunal every year. We lived in Cochin, so we used to go to Kallarapalli Perunal every year. So though I didn't know many of the parishioners, the moment we reached there, it just felt like family, as if I knew each and every person in that Palli Parisaram since generations. So I had that same exact feeling when I came to Tampa yesterday, when I was here in the evening and met each of you. Sireketa innala parna raktate tirichariyunna nimisham enikku innale adu anubhavichu. So I strongly believe that is the uniqueness of our community. That is why we are called royal blood. Mamuttangal parna devathal terannedukkapetta oru janam. Our culture of love, our unique culture of love aanu nammada community ide oru vyathyasthada ennu njan manasilakkunnu. Me, along with my awesome team Community First, come in front of you to uplift and uphold this culture of love that has been transmitted to us by our forefathers. If it is not apparent enough, I am the only lady running for KCCNA this year, and I believe I represent every other woman in the North American Knanaya community. And I want to take this moment to thank Team Community First for showing the courage to give womanhood a chance, for trusting women, for believing that we can make a huge difference. We know that wherever women is, we add color. You know, when I look from here, every place I see a woman, the table is very colorful. So we know that women add color, emotion and values to wherever she is put. So I thank Community First from the depth of my heart for trusting us, and if elected, I will do my best with my abilities to show that women indeed can make a huge difference. Like Divya Chachi said, I'm really proud to be a woman, and I believe that we can make a huge difference. I am a very young woman candidate, and I don't have much experience in the National Council members. Well, I cannot do anything about being young and a woman, but about experience, I believe there are a lot of you who are very wise and experienced in the National Council. And I request and encourage all of you to share your wisdom with young adults like me when we come forward, so that we can help the community grow and grow with it. Me and my team Community First, we come to the front with a lot of dreams for our community. Our presidential candidate, Suresh Chettai, all of you know him very well. I don't have to say anything much about him, but one single sentence, Suresh Chettai is Suresh Chettai's wife. Oftentimes I felt that Suresh Chettai's heart beats more for the community than for his wife, Suju Chechi. And
Johnson, our vice presidential candidate, one of the most considerate men that I've seen in my life. He always thinks about people, how to make people feel better, make their lives better. And then we have our treasurer candidate, Jaimon Chetai, who's all about honesty and integrity, the perfect and best combination for a treasurer. Last but not the least, the awesome Lijo Mechanical. I'm not saying anything about him, but I stand here to request your support and vote for each of us, for Team Community First. And I'm telling you that I'm sure it will be the first step that you will take towards a better transformation of KCCNA. Thank you. Thank you, Jiti. Next, we have the treasurer candidates. So first, we're going to have Jaimon Kadnacher. ബഹുമാനപ്പെട്ട നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്, മുൻ KCCNA നേതാക്കളെ, KCCNA സാരഥികളെ, എന്നെ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുവാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയ താമ്പായിലെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, എല്ലാവർക്കും സ്നേഹത്തോടെ എൻ്റെ നമസ്കാരം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ കിട്ടിയ ഈ അവസരത്തിന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോടെ നന്ദി പറയുന്നു. ഒരു നേതൃത്വ നിരയെ കണ്ടെത്തുവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. അനുയോജ്യമായവരെ കണ്ടെത്തി അനുയോജ്യമായ സ്ഥലത്ത് നിയോഗിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കടമ. സ്നേഹമുള്ളവരെ, എല്ലാവരും എല്ലാം തികഞ്ഞവരല്ല. എങ്കിലും പരിമിതികൾക്കകത്തു നിന്ന് പരിഹാരങ്ങളും മുന്നേറാനുള്ള വഴികളും ആവശ്യത്തോടെ കണ്ടെത്താൻ കഴിവുള്ളവരാണ് ശ്രീയെ കൂവക്കാട്ടിൽ നയിക്കുന്ന ടീം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സും. പ്രിയമുള്ളവരെ, വെളിച്ചമുള്ളിടത്ത് നിൽക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയും. എന്നാൽ വെളിച്ചം പകരാൻ ഉള്ളിൽ ആത്മാർത്ഥതയുള്ളവർക്കേ കഴിയൂ. സമുദായത്തിനോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥതയും വരും തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ പൈതൃകം പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസവും പരസ്പര ബഹുമാനവും വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകളും തിരിച്ചറിവും സമുദായത്തിന് ഒരു വലിയ മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ നിരന്തര പരിശ്രമം കൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ ലോകത്ത് നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ സമുദായം എല്ലാ അന്തസ്സോടെയും അഭിമാനത്തോടും കൂടെ ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നെന്ന് നമ്മൾ മറക്കരുത്. അവർ ഓരോ പടിയും ചവിട്ടി കയറിയപ്പോഴും നമ്മുടെ പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. ഇന്ന് സമുദായം നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നം എന്നത് സഭയുടെ നിലപാടുകളാണ്. സഭാ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അതിർത്തി വയ്ക്കുവാൻ പാടില്ല. മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് നിയമങ്ങൾ. ഒരു സമുദായത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന നിയമം ആ സമുദായമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഒന്നുപോലെ ബാധകമായിരിക്കണം. അതിന് ഇന്ത്യയെന്നോ അമേരിക്കയെന്നോ വേർതിരിവ് ഉണ്ടാകരുത്. അതിനെ ഇന്നത്തെ സഭാധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തി മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാകുന്നതും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. Team Community First is committed to enhancing the community by leading with positive intentions and honor. It is a pleasure to be part of an ambitious, energetic and lively panel. Financial transparency means timely, authentic and reliable disclosures about financial performances. To improve timeliness, we have proposed to accelerate the financial reporting requirements by routinely updating the National Council members and the community using quarterly reports and auditor reports. We plan to enhance the cases in a capital by implementing the new initiative designed by our team. We are dedicated to managing the efficiency so that we can support our national sub-organization and our local associations. Team Community First is ready to lead and direct the cases in a organization in a positive direction. കാഴ്ചക്കായോ കൈയടിക്കായോ ആയിരിക്കില്ല എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. എൻ്റെ സമുദായം, എൻ്റെ അഭിമാനമെന്ന് പറയുന്ന വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും. സ്നേഹിതരെ, ഒന്ന് ചിന്തിക്കുക. നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഓരോ വോട്ടും സമുദായത്തിൻ്റെ മൂലക്കല്ലുകളാണ്. ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് എന്തിനേയും നേരിടാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ശക്തമായ ഒരു നേതൃത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു. സമുദായത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ടീം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റിനൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ
അനുഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥനയും എന്നും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Next, we have Vincent Kirkefer. ബഹുമാനപ്പെട്ട KCCന്റെ പ്രസിഡന്റ് അനിച്ചേടൻ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ലൂക്ക്, മറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സ്, ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ്, സ്നേഹമുള്ള നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്, പ്രിയമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, KCCനെ 2021-2022 വർഷത്തിൽ മാത്യു വെട്ടുപാറം നയിക്കുന്ന വൺ ടീം വൺ മിഷന്റെ പാനലിൽ ട്രഷറായി ഞാൻ മത്സരിക്കുന്ന വിവരം ഇതിനോടകം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാൻ വിൻസെന്റ് കിഴക്കേപ്പുറം, ഉഴവൂർ ഇടക്കോലി കിഴക്കേപ്പുറത്ത് ബേബിയുടെയും ഗ്രേസിയുടെയും മകനാണ്. ഞാൻ ഹ്യൂസ്റ്റണിൽ ഒരു നേഴ്സായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. എൻ്റെ വൈഫ് സുരഭി നടക്കുഴിക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് 3 കുട്ടികൾ. ഹ്യൂസ്റ്റൺ ക്നാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തകനാണ്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, വിശ്വാസത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ പാരമ്പര്യവും തനിമയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ക്നാനായ സമൂഹം അതിൻ്റെ ആരംഭകാലം തൊട്ട് ഇന്നോളം നിരന്തരമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. AD 345 നമ്മുടെ പൂർവികർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച അതേ പ്രേക്ഷിത ആവേശത്തോടും അവർ പകർന്നു തന്ന വിശ്വാസത്തിലും തനിമയിലും പാരമ്പര്യത്തിലും ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്ത് ജ്ഞാനായ സമൂഹം വളർന്ന് പന്തലിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിൽ കുടിയേറിയ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇന്ന് ആർക്കും അവഗണിക്കാനാവാത്ത ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തെ ഒത്തൊരുമയോടുകൂടി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതിനും നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെയും പ്രതിസന്ധികളെയും നേരിടുന്നതിനായി 1988 ന്യൂയോർക്കിൽ തുടക്കം കുറിച്ച KCCനെ ഇന്ന് 20 യൂണിറ്റുകളുള്ള ഒരു കരുത്തുറ്റ സംഘടനയായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ആ സംഘടനയെ വരുന്ന 2 വർഷത്തേക്ക് നയിക്കുവാൻ കഴിവും പ്രവർത്തന പരിചയവും യൂത്വത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കഴിവുറ്റ പാനലിനെയാണ് വൺ ടീം വൺ മിഷൻ നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തിനായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തെ വളർച്ചയുടെയും പുരോഗതിയുടെയും പാതയിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ ശക്തമായ പ്രാപ്തമായ ഒരു KCCN എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കി നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് KCCN നാഷണൽ കൗൺസിൽ. നാഷണൽ കൗൺസിലിന്റെ നയപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നടപ്പിലാക്കാൻ ഞങ്ങൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയും സമഗ്രവും സമ്പൂർണവുമായ ഒരു ഐക്യനിര കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. KCCയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ 20 യൂണിറ്റുകളെയും വുമൺസ് ഫോറം, KCYLനെ, യുവജനവേദി എന്നീ പോഷക സംഘടനകളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുത്ത് ആദർശങ്ങളിൽ അടിയുറച്ച മൂല്യബോധ്യമുള്ള ഒരു യുവതലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യവും. വരും കാലങ്ങളിൽ KCCയുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരുകയും സംഘടനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇന്ന് KCC നിന്ന് അകന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തി അവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള സംഘടനയായ KCCനെ മാറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വ്യക്തമായ വിഷനോട് കൂടിയാണ് മാത്യു ചേട്ടന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്നേഹമുള്ളവരെ, നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരത്തോടെ KCCയുടെ ട്രഷറിയായി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാൽ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിക്ക് മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് തലകുനിക്കാൻ അവസരം തരാതെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ചുമതല പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വത്തോടും അർപ്പണബോധത്തോടും കൂടി നിർവഹിക്കുന്നതാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. KCCയുടെ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും എവരി ക്വാർട്ടർലി ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തി പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുന്നതായിരിക്കുമെന്നും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിന്റെ ശക്തിയും സൗന്ദര്യവും വൈകാരികവുമായ അടുപ്പവും തനിമയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്. ആ തനിമയും പാരമ്പര്യം നിറമകാതെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും വരും തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ വിനയാനിതനായി നിൽക്കുന്നു. വൺ ടീം വൺ മിഷന്റെ പാനലിലുള്ള എല്ലാവരെയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ടുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചാലും നമ്മളിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഇളം തലമുറയുടെ മുൻപിൽ മാർഗദീപം തെളിച്ച്
ഐക്യത്തിന് കാരണം മുഴക്കി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാം. താങ്ക് യു. ജയ് ജ്ഞാനായ. Thank you all the candidates. അടുത്തതായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിനോട് നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുവാനുള്ള അവസരമാണ്. ടോട്ടൽ 8 ചോദ്യങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിവിടെ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആദ്യം ആൻസർ ചെയ്യുന്നയാൾ 3 മിനിറ്റ് കൊണ്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് അത് 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തീർക്കുന്നതാണ്. ഈ ചോദ്യോത്തര ഭാഗം നിർവഹിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണേഴ്സ് ഷീൻ സാഗശാല ആൻഡ് ബേബി മണക്കുന്നൽ പ്ലീസ് കം. ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആകെ 12 ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കിട്ടിയത്. അതിനകത്ത് ഇനി പേഴ്സണൽ റെഫറൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാറ്റിയിട്ട് അതുപോലെ അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും മാറ്റി. പിന്നെ ഒരുമാതിരി റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി 8 ക്വസ്റ്റ്യനാണുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 റൗണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോകും. കാരണം 8 ക്വസ്റ്റ്യനാണുള്ളത്, 4 പേര് ഉത്തരം പറയാനുണ്ട്. അവർ ഒരു ടോസ് എടുത്തു. അതിൻ്റെ ബേസിൽ അതിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീഫൻ ചേട്ടൻ, ജോയ്, സിറിയക്ക്, മാത്യു വെട്ടുപാറപ്പുറത്ത്, അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ പോകുന്നത്. അവരുടെ ടീമിലുള്ള ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാം. ഇഫ് ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു എ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ് ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ആൻസർ, ദർ ടീം മെമ്പേഴ്സ് കൻ ആക്ച്വലി ആൻസർ, and that luxury is not there for Stephen Chetan and Joy Chetan, unfortunately. So with that, I'll hand over to Baby Chetan for the first question. First question: what is your thoughts on layman association under church? What is your thoughts on layman association under church? Layman association under church. ചർച്ചിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അതാണോ? എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് റിലീജിയസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ അവർ സ്പിരിച്വൽ നീഡ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ചർച്ച് ഒരു ലേമൻ അസോസിയേഷനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽ ജ്ഞാനായത്വം നിലനിർത്തി പോകുവാനുള്ള അവകാശവും നീതിബോധവും ജ്ഞാനായ സമുദായത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലേമൻ അസോസിയേഷനിൽ ഭാഗഭാക്കായിരിക്കുന്ന സമുദായ അംഗങ്ങൾക്കാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ റിലീജിയസ് അസോസിയേഷൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്? അതുകൊണ്ട് റിലീജിയസ് അസോസിയേഷൻ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുക, സാമുദായിക അസോസിയേഷൻ സാമുദായികപരമായ കാര്യങ്ങളല്ല, സമുദായത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. ഇത് രണ്ടും ഇന്റർമിംഗിൾ
there is a problem. അതുകൊണ്ട് ചർച്ചിന്റെ കാര്യം ചെയ്യുക, ലേമൻ അസോസിയേഷന്റെ കാര്യം ചെയ്യുക. ഇതിൽ ആര് എവിടെയെങ്കിലും ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് കൂട്ടരും ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂള്. ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ ലേമൻ അസോസിയേഷൻ മറ്റിടങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയില്ല എന്ന്. പക്ഷെ സമീപകാലങ്ങളിൽ അതിനും തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. ആദിമകാലം മുതൽ തന്നെ സഭ സമുദായത്തിൽ കയറി അൺഡ്യൂ ഇന്റർഫിയറൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവരുന്നു. ഇതെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു? ഓരോരുത്തർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജോലി അവർ ചെയ്താൽ one at a time. അതല്ലേ നമ്മുടെ എല്ലാ നിയമങ്ങളിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. If anybody interfere on others' job, there will be conflict. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാരണവശാലും ലേമൻ അസോസിയേഷൻ ചർച്ചിന്റെ അണ്ടറിൽ പാടില്ല. പീരിയഡ്. താങ്ക് യു. Same question, 2 minutes. ഒരു ലേമൻ അസോസിയേഷന് തന്നെ നിൽക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഒരു സഭയുടെ അണ്ടറിലേക്ക് പോകുന്നത്? ലേമൻ അസോസിയേഷൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം തന്നെ KCC 18 വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമായ വോട്ട് ചെയ്യാനും സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കാനും കഴിവുള്ള ജനങ്ങളുടെ അസോസിയേഷനാണ്. അപ്പോൾ അവരെ യാതൊരു കാരണവശാലും സഭയുടെ അണ്ടറിൽ വരാൻ പറ്റില്ല. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് പോട്ടെ. അവരെ സഭയും സമുദായം രണ്ടാണ്. സഭയ്ക്ക് സഭയുടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, സമുദായത്തിന് സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I am totally against on that concept. സഭയ്ക്ക് സഭയുടേതായ റൂൾസും ഗവേണൻസും ഉണ്ട്. ചർച്ചിൻ്റെതായ റൂൾസും അതിൻ്റെതായ ഗവേണൻസും ഉണ്ട്. പക്ഷേ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് പ്രോസസ്സിൽ പോകുന്നതാണ്. സോ ഇത് രണ്ട് എൻറ്റിറ്റിയാണ്. ആയതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും ചർച്ചിൻ്റെ അണ്ടറിൽ അസോസിയേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ചർച്ച് നമ്മുടെ വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ചിലൂടെ നമുക്ക് നടക്കുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അസോസിയേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ നീഡ്സ് നമുക്ക് നടത്തപ്പെടുന്നു. സോ ഒരു കാരണവശാലും ചർച്ചും അതുപോലെ തന്നെ അസോസിയേഷനും ചർച്ചിൻ്റെ കീഴിൽ അസോസിയേഷൻ വരാൻ പാടുള്ളതല്ല. താങ്ക് യു. My administration will see this like this. ഇവിടെ ആരുടെ അണ്ടറിലോ ഓവറിലോ അല്ല. ചർച്ചും അസോസിയേഷനും ഒരു പാരലായിട്ട് പോകണമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്പർ 1. നമ്പർ 2, ചർച്ച് ഈസ് എ റിയാലിറ്റി ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്ക. സോ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വിൽ നോട്ട് ഇന്റർഫിയർ വിത്ത് ചർച്ച്. അവർക്ക് റൂൾസ് ഉണ്ട്, റെഗുലേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു കാനോനിക നിയമമുണ്ട്. അവരതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ചർച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ അടുത്തേക്കും അതുപോലുള്ള ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഫ്രീഡം ഓഫ് ചോയ്സ്. ഇവിടെ കോട്ടയം രീതിയിലുള്ള ഒരു സഭാ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ ആരെയും പീഡിപ്പിക്കുവാനായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ത്രെട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടോ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ കല്യാണത്തിന് കുറി മേടിക്കുവാനായിട്ടോ ഏതെങ്കിലും സാക്രമെന്റ് മേടിക്കാനായിട്ടോ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ പ്രശ്നവുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ശക്തമായ രീതിയിൽ അതിനായിട്ട് ഇടപെട്ടിരിക്കും. നമ്മളിവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പോടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോയി. ഇതിന് രണ്ടിനും ഇവിടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്. പള്ളിക്ക് പള്ളിയുടെ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അസോസിയേഷനുണ്ട്. ഹാർമണിയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്റെ പ്രയോറിറ്റി. താങ്ക് യു. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജോർജിയനാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. Is there a vision for you as an individual or as a team on the changes you can bring to KCCNA that will have tangible impact on Tranaya people's life in America? You want me to repeat?
Okay? Is there a vision for you as an individual or as a team on the changes you can bring to KCCNA that will have tangible impact on Kranaya people's life in America? ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമല്ലോ. കുഴപ്പമില്ല. അതായത് താങ്കൾക്കോ താങ്കളുടെ ടീമിനോ എന്ത് ചേഞ്ചസ് ആണ് അമേരിക്കൻ ഗ്രാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നത്? എൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ 2 ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. 2 ഗ്രൂപ്പില്ലാതെ നമ്മൾ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ശരിയാവും. ഇത് ഗ്രൂപ്പാണ്. കുറച്ച് പേര് പള്ളി പോകേണ്ടി പോകും. പക്ഷേ നമ്മൾ അസോസിയേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. പൊക്കാനെയും ഇതുപോലെയുള്ള 2-3 ഇതൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരൊറ്റ അസോസിയേഷനേ ഉള്ളൂ, ഒരൊറ്റ കേസ് തന്നെ ഉള്ളൂ. ആ കേസസ് തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്തി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്ന് അതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് തീർത്താൽ മാത്രം മതി നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. The short answer, absolutely. Okay? So Team Community First, we will make an impact on all the Kannada people's lives in America. If you look at our manifesto, one of our items on there is a Kannada resource pool. We have so many people in this country of ours, okay, that don't know how to create a living will. Or when people come to America, you know, when they come the first time, they don't know what to do. So we need to create, you know, either by Zoom or videos of what is the first thing they do when they need to come to America, what kind of forms they need to fill out, how can they apply for jobs, how can we do things for that. Living will. None of us know when our lives are going to end. So this is something that we need to have and put in place, but a lot of people don't know that aspect of it. So these are some things that we need to go into. The other part is about charity. Team Community First is about giving back to the community. We plan to give back. We have different charity fundraisers, like Dollar for Dollar, giving back to the community, building houses in Kerala. So these are things that we will make a tangible impact on our lives here, as well as our brothers and sisters in India as well. Thank you. My administration will bring this organization 21st century. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എത്ര ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നടത്തിയ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ഒരു 3 മണിക്കൂർ താഴെയായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന്. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ നമ്മുടെ കംഫർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് തിങ്, ബ്രിങ് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു 21st century. നമ്പർ 2, ഡൈവേഴ്സിറ്റി. നമ്മൾ നേതാക്കന്മാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഇനി മുതൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലുള്ള നേതാക്കന്മാർ മാത്രം പോരാ, സാധാരണക്കാർ വരട്ടെ. സാധാരണക്കാർ വന്നാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ നിങ്ങളെപ്പോലെ എന്നെ പോലെ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന പലരെ പോലെ അവരുടെ അടുത്ത് നേതാക്കന്മാർ വരട്ടെ. ഔട്ട്സൈഡ് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ വരും. 3, യൂത്ത് ആൻഡ് വുമൻ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് മോർ. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വുമൻ ആൻഡ് യൂത്തിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കൂടുതൽ വൈബ്രന്റ് ആക്കും. 4ാമത്തെ, ഹാർമണി. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ 100% പ്രശ്നം ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരല്ല, വിതിൻ അവർ സെൽഫ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിവിഷനുകളാണ്. ഈ 4 കാര്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടാൻജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസസുകൾ, ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും. ദോസ് പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. വളരെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ പറയുന്നു, ഈ 4 കാര്യം, ടെക്നോളജി, diversity, youth and women improvement, and harmony in our community. Thank you so much. ഓഡിയൻസിൽ നിന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് സെക്കൻഡ് ചാൻസേ കിട്ടിയുള്ളൂ.
നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും വോട്ട് ചെയ്യും. നമ്മുടെ നാഷണൽ കൗൺസിലൊക്കെ ഇപ്പം ഇരുന്ന് ശരിക്കും ഞാനൊരു നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പറല്ലേ, എന്താ കുഴപ്പം, നമുക്കിതൊക്കെ ചെയ്യാമല്ലോ. 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെയും കൂടെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ചേ. നിങ്ങളിന്ന് പുറകിൽ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ നിൽക്കുന്നവർ അവിടെ കയറി നിൽക്കണം. യാതൊരു കോണ്ടാക്റ്റുമില്ല. പോപ്പുലർ ഇലക്ഷൻ മാത്രമാണ് ഇതിനൊരു പോംവഴി. ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, ഞാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുന്നു, ഞാൻ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. നിങ്ങൾ 30,000 കനാനായക്കാർ വോട്ടവകാശം നൽകി പോപ്പുലർ വോട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു 10 കമ്മിറ്റിയുണ്ട്. അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബൗണ്ട് കമ്മിറ്റി. ആ 10 കമ്മിറ്റിക്ക് അകത്ത് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി കമ്മിറ്റി 8 പേരുണ്ട്. അപ്പൊ എത്ര ആൾക്കാരായി? 80 പേര്. ഈ കേസസിന്റെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അത് പോരെ. അപ്പൊ പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഈ വക്ക ഗുണ്ടായുസം മാറ്റിയെടുക്കും. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുക, മാറ്റിയെടുക്കാം. ഈ നിൽക്കുന്ന 30,000 പേര് വോട്ട് നൽകിക്കൊണ്ട് ശക്തരായ KCCനെ, യുവാക്കളെ, യുവതികളെ നമുക്ക് രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ചിന്ത മാത്രം മതി. ക്രൈസ്തവൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കും. അതിനു വേണ്ടി കടന്നു വരൂ, എനിക്കോട്ട് തരൂ, സമുദായത്തെ രക്ഷിക്കൂ. ഇത് സ്റ്റീഫൻ മട്ടത്തിലിന്റെ വാക്കാണ്, പ്രതിജ്ഞയാണ്. താങ്ക് യു. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെറിയ പൂക്കൾ ടീമിനോടാണ്. ഡിയർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഇന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജ്ഞാനായ യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണ്. ജ്ഞാനായ യൂത്തിന് വേണ്ടി താങ്കൾ സ്പെസിഫിക്കായി എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? മനസ്സിലായോ? ഒന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ. ഡിയർ കാൻഡിഡേറ്റ്സ്, ഇന്ന് വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ജ്ഞാനായ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ജ്ഞാനായ യുവജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടി വരികയാണല്ലോ. ജ്ഞാനായ യൂത്തിന് വേണ്ടി താങ്കൾ സ്പെസിഫിക്കായി എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? താങ്ക് യു സെമിൻ ചേട്ടാ ഫോർ ദ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സ്നേഹിതരെ, 2005 ഞാൻ ഷിക്കാഗോ KCCന്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന അവസരത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഷിക്കാഗോയിൽ അണ്ടർ ദ ലീഡർഷിപ്പ് ഓഫ് വിപിൻ ചാലങ്കൽ we conducted the youth summit. Number 1. Number 2, 2011 ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ under the leadership of KCYLNA and Chicago KCS and KCCNA, we conducted the first youth fest. ആ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിൽ ഏകദേശം 250 പരം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ എല്ലാ സംഘടനകളിൽ നിന്നുള്ള 250 പരം കുട്ടികളെ സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂത്ത് ഫെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാധിച്ചു. അത് one day was basketball tournament, second day was banquet, and third day was a barbecue. So, മൂന്നാമത് നിങ്ങൾ ഷിക്കാഗോയിലെ യുവജനവേദി അല്ലെ KCYയിൽ ഓർത്ത് നോക്കൂ. ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലും എല്ലാ വർഷവും 1500 പരം കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് യൂത്തിനായിട്ട് യുവജനവേദിനായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കാറുണ്ട്. സോ എല്ലാ കാലത്തും വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷിക്കാഗോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലും എനിക്ക് യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒട്ടേറെ അനവധി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷിക്കാഗോയിലെ 2 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഷിക്കാഗോ കൺവെൻഷൻ, ഞാൻ ജനറൽ കൺവീനർ ആയിരുന്ന കൺവെൻഷനിൽ KCCNAയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി 75,000 പരം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി $75,000 പരം യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആ കൺവെൻഷനിൽ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കൺവെൻഷനിൽ 0 ഇൻസിഡന്റ് ഇൻ ദാറ്റ് കൺവെൻഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷൻ നോക്കൂ. ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ ഷിക്കാഗോയിൽ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷൻ നടന്നത്. ആ കൺവെൻഷനിൽ ഏകദേശം 50,000 പരം $50,000 സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല പരിപാടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സാധിച്ചു. ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക. ലാസ്റ്റ്ലി 2012 ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷനും ഷിക്കാഗോ കൺവെൻഷനും മാത്രമേ ഉള്ളൂ യൂത്ത് കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളൂ. അല്ലാതെ എല്ലാ തവണ യൂത്തിനെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയും. പക്ഷേ 2 കൺവെൻഷനേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ നോക്കുക,
യൂത്ത് അതായത് കൺവെൻഷൻ്റെ ചുമതലയെടുത്ത് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. യൂത്തിനെകളെ കൊണ്ടുവരുന്നവരുമായിട്ട് യൂത്തുകളായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ. ആദ്യമേ തന്നെ അത് പറഞ്ഞുകൊട്ടെ. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികൾ അത് പൊസിഷനും വേണമെന്നില്ല നമ്മളൊരാളെ എൻകറേജ് മുന്നോട്ട് വിടാനായിട്ട്. നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വ്യക്തമായൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ തരികയാണ്. നമ്മുടെ KCYLയുടെ ഫൗണ്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് മിസ്റ്റർ റോബിൻ ഇലക്കാട്, അദ്ദേഹം മിസൂറി സിറ്റിയുടെ മേയറായിട്ട് മത്സരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം, ക്യാമ്പയിൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റാഗ്മെന്റ് സ്റ്റേജിൽ അദ്ദേഹം അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഞാൻ വിടുകയുണ്ടായി. നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ഇൻക്ലൂഡിങ് മൈസെൽഫ് എല്ലാവരെയും ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തി ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ഓഫീസിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മളാരും വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടുകയുണ്ടായി. ഇന്ന് റോബിൻ നമ്മുടെ മേയറായിട്ട് മിസൂറി സിറ്റി നിൽക്കുവാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം മേയറായതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഒരു ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ആയതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ ഒരു സാധാരണക്കാര് ഒരു ചെറിയൊരു തീപ്പൊരി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി, ആ ഒരു അത്യന്തം കത്തിപ്പടർന്ന് വലുത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയുക, രണ്ടാമത് ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന വർഷം വെസ്റ്റേൺ റീജിയണൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തുകയുണ്ടായി. അവിടെ നടത്തിയ യൂത്ത് സമ്മിറ്റിൽ വെച്ച് കണ്ടു പരിചയപ്പെട്ട് 7 കുട്ടികളാണ് അന്ന് കല്യാണം നടത്തുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനുശേഷം കല്യാണം നടത്തുന്നത്. ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. അവർ കണ്ടു, അവർ പരിചയപ്പെട്ടു. എഗെയിൻ ഞാനൊരു നിമിത്തമായെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ടാണ് അതിനുശേഷം റീജിയണൽ കൺവെൻഷനുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പല ടൈമിൽ അതിനുശേഷം വന്ന പ്രസിഡന്റുമാരോടും മറ്റുള്ള യൂണിറ്റിനോടും ഞാൻ പറയുണ്ടായി. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഓരോ യൂണിറ്റുകളും റീജിയണൽ കൺവെൻഷനുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അതുപോലെയുള്ള പരിപാടിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. താങ്ക് യു. യൂത്തിനെ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഞാൻ പറയണം. ഞാനൊരു കോളേജ് അധ്യാപകനായ ആസ് എ ലെക്ചറർ, ഞാനൊരു സ്കൂളിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിരുന്നു, അതും ആഫ്രിക്കയിൽ. അപ്പം യൂത്ത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം, എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എന്നോളം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആരും ഈ വേദിയിലില്ല. ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, സാനൻറ്റോ യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന ഗ്ലിസ്റ്റോ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, മിലിറ്ററി സർവീസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന. ഹി ഈസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ഇൻ ദിസ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ. നമ്മുടെ കൂടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് ശ്രീമതി റോണി, ദ ഓൺലി വൺ പ്രസിഡന്റ്, യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ഇൻ ദിസ് നാഷണൽ കൗൺസിൽ. ഇതൊക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ പോലെ. എന്റെ പാനലിൽ ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച 2, ഒരു സെക്രട്ടറി ഏറ്റവും യങ്ങസ്റ്റ്, ഒരു വുമൻ പ്രസിഡന്റ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ യുവാക്കളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം? ഞാൻ ഏതോ ഒരു സമയത്ത് പറഞ്ഞു, സ്വീഡനിലെ ഗ്രേറ്റ, അവരുടെ പരിസ്ഥിതിവാദികളുടെ നേതാവായി ലോകം മാറിയില്ലേ, അവർ തന്നെ വന്നതാണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഈ മാനിഫെസ്റ്റോയിലൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പിള്ളേരെ യൂത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 2 സബ്സെക്ഷൻ DC ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. അതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഈ KCCNA പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂത്തിനെ എന്തു ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഇതാരും പഠിക്കാതെയാ KCCNA പ്രസിഡന്റ് ആകുന്നത്. പിന്നെ അവരങ്ങനെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഞങ്ങൾ അതിനെ എഴുതിയാവുന്ന. ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് KCCNA കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന്. അത് ചെയ്യാനുള്ള ഫ്രീഡം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഇത് നമ്മളെ പ്രസിഡന്റ് ആക്കുന്ന പിള്ളേരെ ഉദ്ധരിക്കാന്ന് പറയും, പക്ഷെ പിള്ളേരെ കാണുമ്പോൾ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കും. അവിടെയാണ് പ്രശ്നം. ഞാൻ ഒരിക്കലും ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു അധ്യാപകനാണ്. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ, നമ്മുടെ യുവാക്കളെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് നല്ല ബോധമുണ്ട്. അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. താങ്ക് യു. സമുദായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹികളൊന്നും അല്ലാതിരുന്ന് ഞാൻ യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്
ഞാനിപ്പോൾ നാഷണൽ കൗൺസിൽ KCCNയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നത്. അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ചാൻസ് തരിക. രണ്ടാമത്തെ, എനിക്ക് 19 മുതൽ 25 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള 3 ആൺമക്കളുണ്ട്. ഇവരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂയോർക്കിലെ ലോങ് ഐലൻഡിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിൽ കോവിഡിന് മുമ്പ് മാസത്തിൽ ഒരു കുർബാനയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഒരു മാസത്തിൽ 720 മണിക്കൂറുണ്ട്. ആ 720 മണിക്കൂറിൽ 2-3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ കൂടെ പള്ളിയിൽ വന്ന് ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ ഇല്ലയോ? ഒരൊറ്റ ക്വസ്റ്റ്യനേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കും. എല്ലാ മാസത്തിലെ കുർബാനയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ 3 പിള്ളേരും എൻ്റെ കൂടെ വന്ന് കുർബാന കളിതാണ്. നിങ്ങളും ഇതുപോലെ ചെയ്യുക. Thank you, candidates, respected candidates, for your information. Next question onwards. We only have 2 minutes to answer for the first person, and the second person will answer in 1 minute. 1 minute. And for the 1 minute session, we won't have a warning bell. Thank you. Okay, the next question for all presidential candidates, that's what the question is worded, and it starts with Matthew Atubarapuram. When did you migrate to the United States? How many KCCNA conventions did you attend in your lifetime? I migrated to the United States as a teenager. Specifically, I attended 2 conventions, and the 3rd convention I supposed to held in Los Angeles as a facility chairman. And കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക മാത്രമല്ല, ആ കൺവെൻഷനിൽ അവിടെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങളോ കുറവുകളോ കണ്ടുപിടിക്കാതെ അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്ത് മാക്സിമം അത് സക്സസ്ഫുൾ ആക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അറ്റ്ലാന്റ കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ആൾക്കറിയാം, മൈസെൽഫ് ആൻഡ് മൈ വൈഫ് 3 ദിവസം അതിനകത്ത് രാഗും പകലും കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെയുള്ള കുറവുകളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഒന്നും ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അത് ആര് ക്രെഡിറ്റ് എടുക്കുമെന്നുള്ള അല്ല ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നത്. അവിടെ വരുന്ന നമ്മൾ ഓരോ സഹോദരങ്ങളും അത് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളോട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില കാൻഡിഡേറ്റുകൾക്ക് അത് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കൺസിഡറേഷനിൽ എടുക്കണം. കാരണം നമ്മൾ ഇനിയും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പല വേദിയിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ക്യാരക്ടർ മാറ്റർ, ക്രെഡിബിലിറ്റി മാറ്റർ. സോ പ്ലീസ് ബി വൈസ്. താങ്ക് യു. ഞാനിവിടെ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു കൺവെൻഷൻ ഒഴിച്ച് അന്ന് കൺവെൻഷൻ്റെ ഡേറ്റ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാ കൺവെൻഷനും വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞാൻ ജെന്യുവനായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട്, നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കൺവെൻഷൻ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത കൺവെൻഷനിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ ചിക്കാഗോ കൺവെൻഷന് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് നേരെ നിന്നത്. പിള്ളേരൊക്കെ ചോദിച്ചു, മക്കൾ ചോദിച്ചു, പപ്പ what is the wrong with our convention? You know, I have to go to toilet every now and then. I said, no, not all the convention. This year it happened. പക്ഷേ അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ശ്രീകാന്തൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഈ രക്തത്തിൽ പങ്കില്ല, പക്ഷെ ആർക്ക് പങ്കുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ വോട്ട് ചെയ്യണം. ഞാനൊരു ചോദ്യം കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ആരും ഉത്തരം പറയുന്നില്ല. അതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, കുതിരവട്ടം പപ്പു ഒരു സിനിമയെ പറയല്ലേ, ഇപ്പൊ തരാമെന്ന്. അവർ ഈ റിപ്പോർട്ട് എടുത്ത് ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ആവശ്യമായി ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണം. എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല? എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ആ റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പത്താ എനിക്ക് വേണം. താങ്ക് യു. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് 2001-ലാണ്. അതിനുശേഷം 3 കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തു. ഇതിൻ്റെ ഇൻബിറ്റ്വീനിൽ 2 കൺവെൻഷൻ്റെ സമയത്ത് എൻ്റെ മക്കള് നാട്ടിൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നുകൊണ്ട് അവരില്ലാതെ
കൺവെൻഷന് പോകുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ 2 കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്തില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഞാൻ പങ്കെടുത്തേനെ. ഇനി വരുന്ന എല്ലാ കൺവെൻഷനിലും പങ്കെടുക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. 1989 ഞാൻ ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള 13 കൺവെൻഷനാണ് ടോട്ടൽ KCCNA അമേരിക്കയിൽ നടത്തിയത്. ആ 13-ൽ 9 കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്ത വ്യക്തിയാണ്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെയും അഭിമാനത്തോടെയും ഞാൻ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവെൻഷനിൽ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഹൂസ്റ്റണിലെ ഡിബേറ്റിൽ വെച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ കേട്ടതാണ്. ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ആരെപ്പറ്റിയും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഹൂസ്റ്റണിലെ ഡിബേറ്റിൽ ഞാൻ സ്റ്റീവൻ ചേട്ടന് തന്നെ മറുപടി കൊടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, വീണ്ടും സ്റ്റീവൻ ചേട്ടൻ പറയുന്നു, ബട്ട് ഐ ഹാവ് നത്തിങ് എൽസ് ടു സേ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റീഫൻ മറ്റത്തിൽ. ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്, ഡിയർ പ്രസിഡൻഷ്യൽ കാൻഡിഡേറ്റ്, ഇന്ന് രാവിലത്തെ KCCNAയുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുക KCCNAയുടെ ഫണ്ട് വളരെ പരിമിതമാണ്. താങ്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ എത്രമാത്രം ഫൈനാൻഷ്യൽ ഫണ്ട് റേസിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്? എത്രമാത്രം ഫണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഞാൻ ഈ ഫണ്ട് റേസിംഗിൽ അത്ര കേമനൊന്നുമല്ല കേട്ടോ. ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്തോ ചെയ്യാണ്. ഇന്നിവിടെ ആരോ പറഞ്ഞു 200,000 നമ്മുടെ ഡാലസ് കൺവെൻഷനിൽ 200,000 ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം കൂടെ പോയി, അതൊന്നും ഇപ്പൊ അവിടെ കാണാനില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്ന കണക്കില് ഇവര് വലിയ ബുദ്ധി കാണിച്ചു. 30,000 എന്നാ മൈനസ് കളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ 30,000 മൈനസിനകത്ത് ഒരു 11,000 കൂടെ ഉണ്ട്. അതായത് ഈ വർഷത്തെ എമൗണ്ട് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. അത് കണ്ടീജന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട്, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു 45,000-ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് നമ്മളെ കടക്കാരാക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളായി ഈ പറയുന്ന പഴയ കമ്മിറ്റിയുടെ കടബാധ്യതകള് പുതിയ വരുന്ന ആളിനെ ഏൽപ്പിച്ച് അവർ തടിതപ്പി പോകുന്ന പരിപാടി, അങ്ങനെ ഫണ്ട് റേസിംഗ് നടത്തി ആരെയും തടി തപ്പാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് തരാം, ഞാനൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ച ആളാണ്, കോസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ച ആളാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്തു. വളരെ സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കൊടുക്കാം. ഞാനത് കൊടുത്തിരിക്കും. അതായിരിക്കും എന്റെ പ്രോമിസ്. താങ്ക് യു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, സമുദായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാരവാഹി ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ. ഫണ്ട് കളക്ഷൻ ഒന്നും സാധിക്കൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് ചെലവാക്കാൻ എനിക്കറിയാം. താങ്ക് യു. 2011 ഞാൻ KCS പ്രസിഡന്റ് ആവുന്ന അവസരത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെറും 8,000 രൂപയാണ് ഞങ്ങളുടെ അതിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നത്. വിവിധ ഇനം ഫണ്ട് റേസിങ്ങിലൂടെ 227,000 വരുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവിന് ഞങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ്. അതിൽ നിന്നുള്ള 200,000 ഇട്ടാണ് പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റർ മേടിക്കുവാൻ സാധിച്ചത്. അതുപോലെ തന്നെ ചിക്കാഗോയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്ററിന്റെ ഫണ്ട് റേസിംഗ് ചെയർമാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് 3ാമത്തെ ഒരു ആസറ്റ് കൂടി ചിക്കാഗോയിൽ മേടിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. അവസാനമായിട്ട് ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷനിൽ KCCNAയ്ക്ക് സാമ്പത്തികമായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്ന അവസരത്തിൽ വെറും ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് 40,000-ൽ പരം രൂപ സമാഹരിച്ച് KCCNAയ്ക്ക് നൽകുവാൻ ചിക്കാഗോയിലെ ഓരോ സഹോദരങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു. താങ്ക് യു. ഒരു ഏലക്കാമാല 8 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ചിക്കാഗോയിൽ. അതുകൊണ്ട് അവിടെ 40,000 50,000 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഒന്നുമല്ല. പക്ഷെ ലോസ് ആഞ്ചലസിൽ ഞങ്ങളൊരു ആവറേജ് കാനായക്കാരൻ കൊടുക്കുന്ന മെമ്പർഷിപ്പ് 25 രൂപയാണ്. അതിൽ കൂടുതൽ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഞങ്ങൾ വഴക്ക് പറയും. അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ എന്നെ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഞാൻ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ $100,000 അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നീക്കി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫോമയുമായിട്ട് ചേർന്ന് കടപ്പുറ ഈ അടുത്ത് നടന്ന ഫ്ലഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് 4 വീടുകൾക്കുള്ള സഹായമാണ്
എൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഫോമിക്ക് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിച്ചത്. സോ ബേസിക്കലി നമ്മളിവിടെ ഓർക്കണം, ഷിക്കാഗോ പോലൊരു സ്ഥലത്ത് ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. അവിടെ ആളുകൾ നല്ല മനസ്സുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഷിക്കാഗോ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും പള്ളി മേടിക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ അങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. കൈ നിറച്ച് പൈസയും കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് പോരുന്നത്. അവിടെ എന്ത് ഡിവിഷനോ എന്ത് ഡിസഗ്രിമെന്റോ ഉണ്ടെങ്കിലും അവിടെ പള്ളി മേടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൈയഴിച്ച് സഹായിക്കും. അങ്ങനെ നല്ല മനസ്സുള്ള സ്ഥലത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈസിയായിട്ട് സഹായിക്കും. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. അടുത്തത് ജോയി ചേട്ടനോടാണ്. മലയാളത്തിൽ ഗ്രാനായക്കാര് ഇപ്പൊ ലോകത്തിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ചസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഗ്രാനായക്കാര് ഇപ്പൊ ലോകത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതലും ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോട്ടയത്തിരിക്കുന്ന മൂലക്കാട്ടുകിടാവിനെ സഹിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എനിക്കത് പറയാനില്ല. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, പഴയ കാലത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കോട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയത്തിനുള്ള അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു. ആയതിനാൽ നമുക്ക് അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കല്യാണം കഴിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ലോകമെമ്പാടുമാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനായക്കാർ നിൽക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് കല്യാണങ്ങൾ നടക്കുവാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ. സോ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ പങ്കാളികളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ കാരണം ഇന്ന് ഈ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ നമ്മുടെ എല്ലാവരും പല പല ദൂരപ്രദേശങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നു. സോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ എൻഡോഗമി നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ആ കുടുംബത്തിൽ പാലിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സമൂഹത്തിലും എൻഡോഗമി പാലിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. താങ്ക് യു. ഇമിഗ്രൻ്റ് ആയിട്ട് ഓരോ രാജ്യത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഓരോ ജ്ഞാനായക്കാരും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമുക്കാർക്കൊരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുകളോ നമ്മുടെ പള്ളി സംവിധാനങ്ങളോ ഒരു സാധാരണക്കാരന് എന്താണെന്ന് വേണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ്. ഇമിഗ്രൻ്റ് പേരൻസും ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന പിള്ളേരും തമ്മിലുള്ള മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്, അതൊരു വലിയ ചോദ്യത്തിനുമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അതിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റവും നമ്മളാരും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല. മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പള്ളികളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അസോസിയേഷന്റെ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും അവരോട് പറയുകയാണ് ഇതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മളൊക്കെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മുടെ എൻഡോഗമി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള വേദികൾ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സോ നമ്മൾ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ വളരെ കൂലങ്കർഷമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമുണ്ട്. ജനറേഷൻ ഗ്യാപ്പ്, സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം, ഫൈനലി ഈ രണ്ട് കാര്യത്തിലൂടെ എംപവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ജ്ഞാനായക്കാരനായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം അത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. താങ്ക് യു. ജ്ഞാനായക്കാര് അനുഭവിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മളിവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ. എല്ലായിടത്തും നടന്ന പോലെ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഇരിക്കുക, ജ്ഞാനായക്കാർ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്കൊരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടായോ? ഈ ഡിസ്യൂണിറ്റിയാണ്. നമ്മളെ ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ വെച്ച് ജ്ഞാനായക്കാരെ തമ്മിലടുപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തെ മേത്തമണി പോലെ അടിച്ച് ഉടച്ച് നമ്മുടെ രക്തം കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഒരു ഭാഗം ക്ലർജി ആയിരിക്കും, മറുഭാഗം മറ്റു ചില എന്തെങ്കിലോ പേര് പറഞ്ഞവരായിരിക്കും. എന്ന് നമ്മൾ യുണൈറ്റഡ് ആവുന്നു, എന്ന് നമ്മൾ ഒരുമിക്കുന്നു, അന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നം തീരും. രണ്ട്, ഇത് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ വിവാഹം, അതെല്ലാവരും മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതി വെക്കും. പക്ഷേ ഒരു ജ്ഞാനായ പ്രൊമോഷണൽ മാര്യേജ് നടക്കുവാൻ നമ്മുടെ സമുദായമോ അൽമയ സംഘടനകളോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. മൂന്ന്, പരസ്പര സഹായം. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി കാണുന്ന പട്ടേൽ വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, എത്രയോ മറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളോ നമ്മളെ പോലുള്ള, അവിടെ എത്രമാത്രം
മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുണ്ടോ? അതുപോലെ നമ്മളും ഉണ്ടാകണം. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം. യൂണിറ്റി ഇല്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ത്രീ കൂവക്കട്ടിൽ ടീമിനോടാണ്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ ചിലപ്പോൾ അവർ നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ ഒരു വൺ മാൻ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫാമിലിയെ മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ആ പരിപാടികൾ നടത്തുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ ജയിച്ചാൽ അതിനോട് താങ്കളുടെ മനോഭാവം എന്താണ്? മനസ്സിലായില്ലേ? സ്നേഹിതരെ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം 25 വർഷക്കാലം ചിക്കാഗോയിലും KCCNAയിലും ഫൊക്കാനയിലൊക്കെ പല അവസരങ്ങളിൽ പല മലയാളി അസോസിയേഷനിലൊക്കെ പല പല സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളോ എവിടെയെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് വരെ ഞാൻ അതിനൊരു അവസരം കൊടുത്തിട്ടില്ല. എപ്പോഴും ഞാൻ ഭരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ, ഞാൻ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പരിപാടികളിൽ ഞാൻ മാത്രമേ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അല്ല ഫാമിലി പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റേജിലോ അല്ലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊന്നും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആരും പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പങ്കെടുപ്പിക്കുവാൻ മുതിരുന്നതായിരിക്കില്ല. ഇനി KCCNAയുടെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും ഞാൻ ഒരു ഫാമിലിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുടുംബ പ്രസ്ഥാനമായിട്ട് ഇതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും, ക്നാനായ മക്കൾക്കായിരിക്കും എൻ്റെ ഭരണസമിതിയിൽ സ്ഥാനം നൽകുന്നതെന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. എന്താ കുഴപ്പം? ഫാമിലിയായിട്ട് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്തല്ല എന്താ കുഴപ്പം? ഞാൻ എൻ്റെ വൈഫിനെ എൻകറേജ് ചെയ്ത് ലീഡർഷിപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ കുട്ടികളെ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെയും എനിക്കറിയാൻ മേലാത്ത ആൾക്കാരെ വരെ ഞാൻ എൻകറേജ് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരും. അതിനകത്ത് എന്താ കുഴപ്പം? ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അതിൻ്റെ സാങ്ക്ടിറ്റി എന്നാണ്. ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നമുക്ക് ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമുണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കേണ്ട യു പ്രാക്ടീസ് വാട്ട് യു പ്രീച്ച്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സമുദായം ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുള്ളൂ. അതിനൊരു കുഴപ്പവുമില്ല. കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ മുന്നോട്ട് വരട്ടെ. അത് ഭാര്യമാരായാലും പിള്ളേരായാലും ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒന്നുമില്ല. കഴിവുള്ള ആൾക്കാരെ മുന്നോട്ട് വരണമെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരും പറയുകയാണ്, നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാകണം. അത് ഫീമെയിലുകളാണെങ്കിലും കുട്ടികളാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും. അതിനകത്ത് എന്താ പ്രശ്നം എന്തായിരിക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് പണമുണ്ടെന്നോ പണമില്ലെന്നോ, ഞാൻ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആളെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. നമ്മളെല്ലാവരും മുന്നോട്ട് വരണം, കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അതൊരു നല്ല കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. മാത്യുവിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല. ഈയിടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? അത് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ? ആദ്യം കുടുംബക്കാരെ നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് പാരിഷ നോക്കും, ഫൊറാന നോക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത മോനെ നോക്കും, പഞ്ചായത്ത് നോക്കും, ജില്ലക്കാരെ നോക്കും, അവരെ പിടിച്ച് ഇലക്ഷൻ നിർത്തും. അക്കാര്യമാ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. കോഴി കട്ടവനല്ലേ കൂടെ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഞാനൊട്ട് ചെയ്യുകയുമില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചെയ്തതൊക്കെ തെറ്റാണ്. അത് നിർത്തേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു. അത് മാറ്റി ഈ സമുദായത്തെ ജനകീയവൽക്കരിക്കണം. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും കുടുംബക്കാരെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരും കൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു. നമുക്കൊന്നും അറിയാമല്ലോ, ശ്രദ്ധിക്കണമല്ലോ. ഇനിയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പൊ വന്നുവെന്നാ പറഞ്ഞത്, ഉറപ്പായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത്. ഉണ്ടെന്ന് ഞാനും പറയുന്നു, ഞാനും ശ്രദ്ധിച്ചു. പല സമയങ്ങളിലും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു. അത് കണ്ട് ഹൃദയം വേദനിച്ചു എനിക്ക്. അങ്ങനെയല്ല ഈ സമുദായത്തിൽ ഇലക്ഷനും നടക്കേണ്ടത്. തെറ്റാണത്. നിർത്തണം, എന്നേക്കുമായി നിർത്തണം. താങ്ക് യു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ക്നായിത്തൊമ്മന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരൊറ്റ കുടുംബമാണ് ക്നാനായക്കാരായ നമ്മളെല്ലാം. അപ്പൊ എന്റെ വിഷയം നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മാത്യു എട്ടുപാറപ്പുറത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. അമേരിക്കയിൽ ഒരു എൻഡോഗമസ്
മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോഗമസ് പാരിഷ് പോസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ? ആബ്സല്യൂട്ട്ലി. അതിന് വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സഭാ നേതാവ് നമ്മുടെ കൂടെ വേണം. നമ്മുടെ കൂടെ നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് രണ്ടും മാത്രം പോരാ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും കൂടെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. ഇത് വേണമെന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ഈ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ 2 ഗ്രൂപ്പുകാർ എഗ്രി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തന്നെ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ തീരുമാനിച്ചാലും ഈ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് സാധിക്കുന്നു. സോ ഞാൻ ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടൊരാളാണ്. ഞാൻ ഇതൊക്കെ വരും എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി കാത്തിരിക്കാം. താങ്ക് യു. അബ്സല്യൂട്ട്ലി വി ക്യാൻ. അധിക സമയം വേണ്ട. 75 വയസ്സാകുമ്പോൾ ചിലരൊക്കെ റിട്ടയർ ചെയ്യല്ലേ. അപ്പം അത് നടക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ വിഘാതമായിരിക്കുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭ മാത്രമാണ്. ആ സീറോ മലബാർ സഭ നമ്മളിലൂടെ വളർന്നതാണ്. അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് അവര് ചില കുതന്ത്രങ്ങളൊക്കെ പ്രയോഗിച്ച്. നമ്മൾ ലക്ഷ്യം ചെയ്ത് ഇത് നമ്മുടേതാണ്, നമ്മളെ മുടക്കരുത് എന്ന് താക്കീത് ചെയ്ത് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാൽ തീർച്ചയായും നമുക്കത് നേടിയെടുക്കാം. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കാണ് നാം പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രം. അനധിവിദൂര ഭാവിയിൽ 2 ദിവസമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സഭ ഗ്രാനായ സമുദായം ഉണ്ടായിരിക്കും, സംശയം വേണ്ട. അതിന് മുന്നിൽ ഞാനും നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു. പാരിഷ് മിഷന് നമ്മൾ പൊതുജനം വിചാരിച്ച എൻഡോഗമസ് ആയിട്ടുള്ള സംഘടന നമുക്ക് കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റും. എൻഡോഗമസ് ആയിട്ടുള്ള പാരീഷും മിഷനും വന്നെങ്കിൽ ആ കോട്ടയത്തിരിക്കുന്ന തമ്പുരാക്കന്മാർ മനസ്സ് വെക്കണം. നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. 36 വർഷമായില്ലേ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയല്ലേ? ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കാം. അതിക്കുള്ളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല. താങ്ക് യു ഷീൻസ്, ബേബി ചേട്ടൻ ആൻഡ് ടോമി ചേട്ടൻ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ സഭയും സമുദായവും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻഡോഗമസ് പാരിഷ് നമുക്കിവിടെ നേടിയെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം. സോ ഫോർ ദ ബെറ്റർമെന്റ് ഓഫ് ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞങ്ങളുടെ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വിത്തൗട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് എനി ടൈം സഭാ നേതൃത്വവുമായിട്ട് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ റോമുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എൻഡോഗമസ് പാരിഷ് ഉണ്ടാകുവാനായിട്ട് കഠിനാധ്വാനം ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു ഓൾ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് presidential candidates for their final concluding appeal-നോട് സമയമാണ്. So I start with Sriyak Kovakadil first. 3 minutes time. എന്റെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും എന്നെ നയിച്ച പ്രിയപ്പെട്ട ജ്ഞാനായ മാതാപിതാക്കളെ, എന്റെ ജീവന്റെ ഭാഗമായി എന്നോടൊത്തുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ജ്ഞാനായ സഹോദരന്മാരെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ബഹുമാനമേറിയ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ, ആദ്യമായി ഈ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗിന് ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച ടാമ്പ യൂണിറ്റിന്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികളെയും അഭിനന്ദിക്കുവാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. ക്രൈത്തൊമ്മൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ അന്നു കൊളുത്തിയ ദീപശിഖ രക്തം നൽകി ജീവൻ നൽകി തലമുറ തലമുറ കൈമാറി കെടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും, കെടാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കും. ക്രൈത്തൊമ്മൻ കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി കൊളുത്തിയ ദീപശിഖ അതിന്റെ ശോഭ അതേപടി നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ദേശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കാനായക്കാർ സഞ്ചരിച്ചു. എത്തിച്ചേർന്നിടത്തെല്ലാം സമുദായത്തിന്റെ പവിത്രതയും പരിശുദ്ധിയും ഒട്ടും കുറയാതെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒറ്റക്കെട്ടായി ചേർന്നു നിന്നു. നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ അടിത്തറയായ പൈതൃകവും സംസ്കാരവും അതിസൂക്ഷ്മമായി നിലനിർത്തുവാൻ KCCNA ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. സഹോദര്യത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും വഴിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത്
KCCNA തണലിൽ അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനായ മക്കൾ എന്നും ലോകത്തിന് മാതൃകയാകണം. നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും ശബ്ദവുമായി മാറുവാനുള്ള KCCNA പുതിയ നേതൃത്വത്തെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള കാത്തിരിപ്പിന്റെ അവസാന നിമിഷമാണിത്. ഡിയർ നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ്, കഴിഞ്ഞ 30 വർഷക്കാലം എളിയ ഒരു സമുദായ സ്നേഹിയായി നിങ്ങളിൽ ഒരുവനായി നിങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി എല്ലാവിധത്തിലും നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്റെ കാരണവന്മാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സമുദായ സ്നേഹവും പരസ്പര ബഹുമാനവും എനിക്ക് ജീവനുള്ളത്തോളം കാലം ഞാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ക്യാമ്പയിലുടനീളം ഒരു വ്യക്തിയെ പോലും കുറ്റപ്പെടുത്തുവാനോ വേദനിപ്പിക്കുവാനോ ഞാൻ ഇതുവരെ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല, ഇനിയൊട്ട് ചെയ്യുകയില്ല. പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ, വെറുതൊരു സാധാരണക്കാരനായ ഞാൻ പ്രസംഗത്തിലല്ല മറിച്ച് പ്രവൃത്തിയിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ KCCNAയും അതിന്റെ അംഗസംഘടനകളെയും വിവിധ പരിപാടികളിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തി അമേരിക്കയിലെ ഓരോ ഗ്രാനായക്കാരനും നെഞ്ചിലേറ്റി താലോലിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി KCCNAയെ മാറ്റിയെടുക്കണം. ഇതിനായി മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന എന്നെയും ടീം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഫസ്റ്റിന്റെ പാനലിൽ മത്സരിക്കുന്ന ജോൺ സി കുസുമാലിയം, ജിറ്റി പുതുക്കേരിൽ, ജയ്മോൻ കട്ടിൽശ്ശേരി എന്നിവരെയും നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ വോട്ടുകൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് വിനീതമായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കൂരിരുട്ടുള്ള മുറിയിലിരുന്ന് ഇരുട്ടിനെ കുറ്റം പറയാതെ ഒരു മെഴുകുതിരിയെങ്കിലും കത്തിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും. ആ തിരുനാളം എനിക്ക് മാത്രമല്ല എന്റെ സമുദായത്തെയും വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നയിക്കും എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യമത്തോടെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഓരോ വോട്ടും പാഴാകില്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു, ഉറച്ചു പറയുന്നു. നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്ന ഓരോ വോട്ടും സർവശക്തിയോടും കൂടി കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഈ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വാക്കു നൽകുന്നു. ഈ ഇലക്ഷനിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ജയപരാജയത്തിന് അതീതമായി എന്നെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഈ സമുദായത്തിനോടൊപ്പം എന്നും ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാക്ക് നൽകിക്കൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you. Next candidate, Stephen Mattathul. ജിജോ എന്നെ എൻഡോഴ്സ് ചെയ്തത്. ജിജോ പറഞ്ഞു എന്നോട് ശ്രീകന്റെ അഭ്യർത്ഥന വായിക്കാൻ. ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടുവന്ന അഭ്യർത്ഥന വായിക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ ഓർത്തത്. പക്ഷേ ശ്രീക്ക് പാട്ട് പാടിയപ്പോ ഞാൻ അമ്പരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് പാട്ട് പാടാൻ അറിയത്തില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഈ പാട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറു കഥ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം. ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റാർ സിംഗർ എന്ന പ്രോഗ്രാമില് നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ വാനമ്പാടി KS ചിത്രയ്ക്ക് പത്മശ്രീയൊക്കെ കിട്ടി. ഞാനത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ പിള്ളേരൊക്കെ ചേർന്ന് അവർക്ക് ഒരു സ്വീകരണം പോലെ അവിടെ നടത്തി. ഒരു പൊന്നാടയൊക്കെ അണിയിച്ചു. ശ്രീമതി ഡോക്ടർ ഓമനക്കുട്ടമ്മ ഒക്കെ വന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ പാട്ടുമൊക്കെ പാടിയപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി, പേരുകൊണ്ട് മാത്രമേ സാമ്യമുള്ളൂ, അല്ലാതെ എനിക്ക് ആ പുള്ളിയെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഈ സ്ട്രിങ്ങില് വിസ്മയ ലോകം തീർക്കുന്ന ആ മകൻ വ്യക്തി ലണ്ടൻ മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നൊക്കെ ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു വന്നയാളാണ്. അദ്ദേഹം ചിത്ര ചേച്ചിയോട് ആശംസകൾ അറിയിച്ചപ്പോൾ സ്റ്റീഫൻ ദേവസി പറഞ്ഞു, ഈശ്വര, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും അല്പം ആയുസ് അവശേഷിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിലൊരു ഭാഗം ഈ ചിത്രച്ചേച്ചിക്ക് നൽകണമേ എന്ന്. അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്, ഈ ക്രൈസ്തവൻ സ്റ്റാച്യുവിന് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് അല്പമെങ്കിലും ആയുസ് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ KCCനെ രക്ഷപ്പെടുത്തുക, അതൊരൽപ്പം ഈ ജ്ഞാനായ സമൂഹത്തിലെ നാഷണൽ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഞാനത് അല്പത്തമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. മനസ്സെന്തുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഞാനൊരു കുറെ വർഷങ്ങളായി എത്ര ഇത് കൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൺവെൻഷനൊക്കെ. ഈ കൺവെൻഷൻ കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നുകയാണ്. ആർക്കും ഒരു രക്ഷയുമില്ലാതെ, ആർക്കും ഒരു ലാഭവും ഇല്ലാതെ, ആർക്കും ഒരു നന്മയും നൽകാതെ ഈ KCCയിൽ ഇങ്ങനെ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 10-30 വർഷമായില്ലേ. ഒരു ചേഞ്ച് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ? തീർച്ചയായും വേണം. ഞാനത് കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് ചോദിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി നിങ്ങൾ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിലൂടെ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരുവാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് വന്നു നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് നിങ്ങൾ വോട്ട് നൽകൂ. നമ്മുടെ ഈ സമുദായത്തെ രക്ഷപ്പെടുത്താം. താങ്ക് യു. നന്ദി.
Thank you. Next candidate, Joy Paradiel. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ ടോമിച്ചേട്ടൻ്റെ കൂടെയുള്ള ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണർമാരെ, താമ്പ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ മിസ്റ്റർ സജി കടിയമ്പിള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, നിങ്ങളോട് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഇങ്ങനെയൊരു ഇത് ഒഴുക്കി തന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. മത്സര രംഗത്തുള്ള എല്ലാ മത്സരാർത്ഥികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു. എന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ജനസമൂഹത്തിനോട് പ്രത്യേകമായി നന്ദി പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള മത്സരത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറുന്നതായി നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരോടും അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം എനിക്ക് ആരും വോട്ട് ചെയ്ത് ആ വോട്ട് പാഴാക്കരുത് എന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ വോട്ടുകൾ കഴിവുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് കൊടുത്ത് ആ വോട്ട് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് Thank you. Our next candidate, Matthew Vettavarapuruthu. My dear National Council members, my brothers and sisters of Nanai community, we have few more minutes left until the election in Tampa. During the election, candidates like me promise you many things. But at the end of the day, we as a community constantly get cheated, end up with the empty-handed. I can't change the past, but I can control the future. I can promise you I will stand by you, stand next to you, and stand tall when someone attacking our existence. My team doesn't have an unlimited amount of money or army of supporters, or not even going to offer you anything during this election time. But we will offer you unconditional love to our community. We will coming to you with the impeccable past community service record. And you all should compare each one of us, our integrity, character, and qualification. I know we all are bound by the relationship and friendship, but those restrictions made us to the current situation. We must take a hard look at the current situation of our community and ask ourselves, who is the right candidate on this stage to lead our organization during this difficult time? The moment we all set aside our petty differences and personal obligation and start thinking for our existence of our community, that's the day we really start living a true Knanaya person. Tonight, a failure like a candidate like me sending a wrong message to our community
We must consider candidates from working class and average community. Then only we have versatile leaders who have a better ideas to lead our community to the next level. Finally, my cousin Babu, late Babu Charigan, അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് ഏറ്റുമാനൂരെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞൊരു വാക്ക് നിങ്ങളെ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് എന്തായാലും നിങ്ങളിലൊരുവനായി നിങ്ങളോടൊപ്പം മാത്യു ടുവാർപ്പുറം ഞങ്ങളുടെ ടീമും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങൾ പോളിംഗ് ബൂത്തിലേക്ക് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ ഫോർഫാദേഴ്സും ഓൾമൈറ്റി ഗോഡ് help you to make the right decision. Thank you. Thank you all. That concludes the Meet the Candidate session. I have a request for the presidential candidates. We will need 4 booth agents, 1 for each candidate. So we will need, 3 booth agents for the voting session. No, voting session. And after that, we will need 1 candidate, booth agent, counting agent for each candidate. 1 counting agent for each candidate. Thank you. അടുത്തത് നമ്മൾ ഇലക്ഷനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അടുത്ത സെഷൻ അതാണ്. For that, I request every members in this room, please step out for a few minutes from this auditorium. We will have to make the arrangements. We have a small facility behind this auditorium, so also please enjoy the weather outside of this sunshine state. ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. Houston and New York National Council members will have 2 ballot papers, 1 for the general positions and the next one is for your RVP positions. So please remember, New York National Council members will have 2 ballot papers. Also, one more announcement. You know that one of the candidates from the presidential candidates withdraw. However, his name will appear on the ballot paper because of the fact that the ballot papers are already printed out. So please be aware of that. Thank you all. Also, as per the request from the KCCNA Executive Committee and as per the Constitution, they will include the convention ballots along with the general election. So you will have a separate ballot paper for the conventions. Thank you. So we are hoping that we can start the election around 7 o'clock. 7 o'clock, we will try to move the first as fast as we can. Also, we will have അല്ല ഇത് ഇതിന്റെ സൗണ്ട് പോകുന്നില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, അങ്ങനെ കേസിസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അടുത്ത കേസിസിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അവസാനമായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങ് ഒരു മീറ്റ് ദ കാൻഡിഡേറ്റ് ആയിരുന്നു.
മുഴുവൻ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ജനസമൂഹത്തിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ടാമ്പയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും കാനഡയിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന വലിയ ജനസമൂഹമാണ് ഹാളിനുള്ളിലും പുറത്തുപോയി നിൽക്കുന്നത്. ഇവരെ എല്ലാ സാന്നിധ്യത്തിൽ വളരെ ഗംഭീരമായൊരു പരിപാടി നടന്നു കഴിഞ്ഞു. സ്ഥാനാർത്ഥികളെല്ലാം അവരുടെ പ്രതീക്ഷകളും അവരുടെ സാധ്യതകളും എല്ലാം പങ്കുവച്ചു. വളരെ ജ്ഞാനായ സമുദായത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ പ്രതീക്ഷ ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ. ഇനി ആരെയാണ് ഇവിടുത്തെ വോട്ടർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഹാള് തയ്യാറാക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആളുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 118 നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സ് മാത്രം, അമേരിക്കയുടെ 21 സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന, കാനഡയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെ വന്നിരിക്കുന്ന 118ഓളം നാഷണൽ കൗൺസിൽ മെമ്പേഴ്സാണ് അടുത്ത 40,000-ഓളം വരുന്ന ജ്ഞാനായക്കാരെ, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ജ്ഞാനായക്കാരെ ആര് നയിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ശ്രീ ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പാനൽ ശ്രീ കോക്കാടൻ ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് പ്രസിഡന്റായി മത്സരിക്കുന്നു. അതേപോലെ ശ്രീ മാത്യു വെട്ടുവാറപ്പുറത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പാനൽ ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്ന് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ജോയ് വാറഡി ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഇപ്പം വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു അദ്ദേഹം മത്സരത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുകയാണെന്ന്. പിന്നീട് ഇതിനെ അവശേഷിക്കുന്നത് ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ മറ്റത്തിൽ സാൻ ആന്റോണിയിൽ നിന്നും. അപ്പോൾ ഇതോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സജീവമാവുകയാണ്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പിന്നീട് കടന്നു വരുന്നതായിരിക്കും.